कर्मण्येवाधिकारस्ते 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 मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्यत्यकर्मणि ते संगो सत्त्वकर्मणि ते संगोऽस्त्वकर्मणि ते संगो सत्त्वकर्मणि मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगो सकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोत्कर्मणे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगस्त्वकर्मणे योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा धनञ्जय योग कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो सिद्धयो समो सिद्धयो सिद्धयो समो सिद्धयो सिद्धयो समो सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते भूत्वा सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा सिद्धयो सिद्धयो भूमो भूत्वा सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा सिद्धयो सिद्धयो भूमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते सिद्धया सिद्धयो समो सिद्धयो समो भूत्वा
समात्वं योग उच्यते सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समात्वं योग उच्यते योगेश्वर गुरु कर्माणि संख्यायत्वा धनञ्जय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते હવે 47 48 બેયનું સાથે કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतु धूर्मा ते संदेशकर्मिणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये जय भगवान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्वत्तकर्मणि। આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 106 દિવસ। ગઈકાલે આપણે સાંખ્ય યોગના 46મા શ્લોકને નમસ્કાર કર્યા। એમાં ભગવાને અર્જુનને કીધું કે હે અર્જુન, તે પ્રમાણે આત્મ સ્વરૂપ જાણનાર બ્રહ્મજ્ઞાનીને કર્મ ફળનું વર્ણન કરનાર વેદોને ચારો બાજુથી ભરપૂર અમૃત પાણી જળાશય પ્રાપ્ત થયા પછી ખાબોચિયા જેટલી જરૂરિયાત રહે છે, અર્થાત પછી જરૂર રહેતી નથી। ભગવાને અહીં એક દ્રષ્ટાંત આપીને ગઈકાલે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે અમૃતથી ભરેલું સલોસલ શું કહેવાય સરોવર જો માણસને મળી જાય તો નાના નાના ઝરણા કે નાના નાના ખાબોચિયાની પછી એને જરૂર પડતી નથી। એનો વિચાર આપણે ગઈકાલે કર્યો એમ। આજે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયના 47મા શ્લોકનો વિચાર કરવાનો। કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલહેતુર્ભૂર્મા તે સંગોસ્વત્તકર્મણિ। કર્મણિ એટલે કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં જ, કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં જ તે અધિકાર તારો અધિકાર છે। ભગવાન અર્જુનને કહેશે કે કર્મ કરવામાં જ તારો અધિકાર છે, ફળમાં નહીં। એમ હું કર્મ કરવાનું, ફળ આપવું ન આપવું એ તો ભગવાનના હાથની વાત એમ કહે છે। એટલે કે કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં જ તારો અધિકાર છે, ફળમાં કદીએ નહીં। માટે તું કર્મોના ફળનો હેતુવાળો પણ ન થા, તથા તારી કર્મ ન કરવામાં પણ આસક્તિ ન થાવો એમ। બરાબર। એટલે ભગવાને અહીંયા 4 આજ્ઞા અર્જુનને આ શ્લોકની અંદર આપી। આજ્ઞા કહો તો આજ્ઞા અને બોધ કહો તો બોધ। ભગવાને 4 આજ્ઞા અર્જુનને આ શ્લોકમાં આપી છે। પહેલો બોધ, પહેલી આજ્ઞા કીધી કે કર્મ કરવામાં તારો અધિકાર છે, બરોબર। બીજી આજ્ઞા આપી કે ફળમાં તારો બિલકુલ અધિકાર
નથી. ત્રીજી વાત કીધી માં કર્મ ફલ હેતુર ભૂરમાં. શું કીધું? માં કર્મ ફલ હેતુર ભૂરમાં, એટલે કર્મ કરવું એ જ તારો પ્રાંત છે, અધિકાર છે. તારો જે પ્રાંત છે ને, તું ક્ષત્રિય છો અને ક્ષત્રિયનો પ્રાંત હંમેશા કર્મ કરવાનું હોય છે, એટલે કર્મમાં તારો અધિકાર છે. પછી તે સંગો સ્વતી કર્મણી, નિષ્કામ કર્મયોગ કરવામાં પણ તારે કોઈ પ્રકારની આળસ અથવા પ્રમાદ કરવો નહીં. નહીં તો નિષ્કામ કર્મયોગ કરવાનું હોય, કાંઈ મળવાનું ન હોય ને, તો કોઈ પણ કામ કરતો હોય ને તો ઢીલું કરતો હોય. કે હવે આપને આમાં ક્યાં કાંઈ મળવાનું છે. એટલે ભગવાને 4 આજ્ઞા બહુ સરસ રીતે અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બહુ સરસ આ શ્લોક છે. દુનિયાભરની અંદર જે લોકો છે ને, એ બધા જ મોટા ભાગના તત્વજ્ઞાનીઓ, મોટા ભાગના વિચારકો, મોટા ભાગના બુદ્ધિમાન જે લોકો છે ને, એ આ શ્લોક ઉપર તૂટી પડે કે આ શ્લોકની અંદર જગતને માર્ગદર્શન સારામાં સારું મળે ને, એવી રીતનું વર્ણન ભગવાને બીજા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં કર્યું છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા હૃદયગમ્બ ક્યારે લાગે? ગીતા ગાવાવાળા ઉપર પ્રેમ હોય તો. ગીતા હૃદયગ્રમ, ગીતા ઉપર હૃદયનો ભાવ ક્યારે ઊભો થાય? તો કે જેણે ગીતા ગાય છે એના ઉપર ભાવ હોય, એના ઉપર પ્રેમ હોય, એના ઉપર આદર હોય, એના ઉપર જો આત્મીયતા હોય ને, તો ગીતા ઉપર પ્રેમ થાય. નકર થાય નહીતર ખાલી ખખેરીને વાંચીને આ ઘેરે. એટલે ગીતા ગાનાર ઉપર પ્રથમ માણસને પ્રેમ હોવો, કે જેણે આવી રીતનું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર સુંદર મજાની જે વાતો કરી છે ને, એ વાતો જેણે કરી છે એના ઉપર મારો આદર, ભાવ અને પ્રેમ હોવો જોઈએ. બીજી વાત, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા શરૂઆતમાં ધાર્મિક, નૈતિક, સાંસ્કૃતિક જ્ઞાનનો ગ્રંથ લાગે છે, પરંતુ ગીતામાં જે મધુરીમાં છે તે ગીતા ગાવા ઉપર પ્રેમ ભાવ વધે ત્યારે જ ખબર પડે. આ બધું તો એમાં છે જ, પણ એકવાર ગીતા ગાનાર ઉપર જો ભાવ અને પ્રેમ વધે તો એની મધુરીમાં કંઈક જુદી જ છે. કોઈ પણ આપણા વ્યવહારિક પણ જીવનની અંદર કોઈના ઉપર આપણે ભાવ હોય અને એ આપણે કંઈક કહે ને, તો એની અસર આપણા ઉપર થાય ને. ભાવ હોવો જોઈએ. ભાવથી બાપ જો દીકરાને નાનકડું કામ સોંપે ને, તો એ અસર એના ઉપર થાય ને થાય. એમ ગીતા ગાનાર ઉપર 100%નો ભાવ, 100%નો પ્રેમ, આદર અને આવી રીતનું હોય તો જ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના બધા શ્લોકની મધુરીમાં આપણને ખબર પડે. નહીતર શું કહેવાય, ગીતાનો એક શ્લોક બોલે ત્યાં 12 બગાસા ખાય. વેદ ઉપનિષદ જેના માથા ઉપરથી જાય એવો ગામડિયો જ્યારે ગીતા ખોલે ત્યારે પંડિતોના માથડા ડોલે. બરાબર? આપણે ગીતાનું પારાયણ કરીને એ જે સાંભળતા હોય છે ને, ઘણા બધા લોકો અને આપણે આ સાંભળે છે, બરાબર, તો એ લોકો ઘણા બધા કહે છે કે આવડે કોઈ ટોપી પહેરી છે, કોઈ પાઘડી પહેરી છે, કોઈના ધોળા ટાપરા થઈ ગયા છે, કોઈને વાળ બબેશિયાર થયા છે, એવા બધા આ ગીતા ગાય. મેં કીધું ગાય જ ને, એમાં કાંઈ એ કે પણ એ શક્ય જ નથી એમ. મેં કીધું આ બધા વંડી ઠેકીને આવેલા છે બધા, એટલે માંડ અક્ષરોને જોડીને પારાયણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે એ કે હોય જ નહીં. મેં કીધું હોય નહીં. હું આજે 106 દિવસ થઈ ગયા અમે પારાયણ કરી ને. આપણે ભલે નહીં આપણી ભાંગી ભાષાની અંદર અથવા શબ્દો તૂટતા હશે, પણ અમે પારાયણ તો કરી. શા માટે? તો કે ગીતા ગાનાર ઉપર અમને પ્રેમ છે. ગોઠવવાનું હોય છે ને, ભૂલ પડતી છે શ્લોકમાં, તો એ ગોઠવી લે. એમાં કાંઈ આપણે ઉપાધિ કરવાની નથી. આપણે ભાવથી ગીતા ગાનાર ઉપર આપણે ગાવાનું છે. તેથી કાંઈ કદાચ શબ્દમાં આમ તેમ થયું છે ને, તો ગોઠવવાવાળો બેઠો જ છે. પણ ગીતા ગાનાર ઉપર મૂળ વસ્તુ છે ભાવ અને પ્રેમ હોવો જોઈએ. માનવ જાતને અધપતનમાંથી ઉગારવાની શક્તિ જો કોઈનામાં પણ હોય તો તે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં છે. આજે માનવ અધપતનના માર્ગે જાય છે. હમણાં વલ્લભ બાપા કહેતા હતા ને કે આટલા બધા વડીલો ભેગા થાય છે, સન્માન થાય છે, ઘણું બધું થાય છે, વડીલ વંદના થાય છે, પણ સમાજ બગડતો જાય છે. એમ હમણાં આપણે આવ્યા ને ત્યારે બાપા વાત કરતા કે આવું કેમ થાય છે? ઘણી વાર આપણને પણ પ્રશ્ન થાય. આ બધાનો જે ઉકેલ છે ને, એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સિવાય ઉકેલ એમાં નથી. ખાલી ખાવા માટે જવાનો નથી, ખાલી કેક કાપવા જવાનો નથી, નાચવા ગાવા ખાલી જવાનો નથી, પણ વૃદ્ધત્વ મને જે પ્રાપ્ત થયું છે, બરાબર, એને મારે ઉજાળવાનું છે, એને મારે પ્રકાશિત કરવાનું છે.
અને પાછલી જિંદગી મારી સારામાં સારી કેમ જાય, ભગવાનને ગમે એવી રીતના જો ભેગા થઈને જો કાંઈ વિચાર કરતા હોય તો એનો અર્થ છે. બાકી ખાવા પીવા ભેગા થાય ના, વર્ષમાં એક દિવસ તો સુરતની અંદર આવા લોકો એનો પણ વાંધો, કેક કાપો એનો પણ વાંધો નથી, પણ એની સાથે જે 1000-2000 વડીલો જે આવ્યા છે ને એને અડધો કલાક ગીતાના તેજસ્વી વિચારો એને મળવા જોઈએ, પછી ભલે ખાવા જાય. ખાવા જવામાં કાંઈ વાંધો નથી, ભલે ખાવા જાય એ પહેલાં એને અડધો-પોણો કલાક ગીતા છે, ઉપનિષદ છે, વેદ છે, એના જે કાંઈ વડીલોને લગતા, વૃદ્ધોને લગતા જે સિદ્ધાંતો લખ્યા છે ને એનો વિચાર આ વૃદ્ધો સુધી પહોંચવો, તો એ આવ્યા છે તો એને એમ થાય કે અમે આવ્યા એ સાર્થક. દર વર્ષે આવી ખાઈ પી ખખેરી અને કાંઈ ડાયરો વાયરો હોય તો જોઈને 11 વાગે ઘર ભેગા એમ. એટલે અહીં વિચારો અંદર ઉતરે તો જીવન શાસ્ત્ર આપણે આ કહે છે, બરોબર ને, કે ભેગું થવું એ ખોટું નથી, ખાવું એ પણ ખોટું નથી. કેક કાપી વૃદ્ધાવસ્થામાં આજે બધા અડધૂત કરતા હોય અને આવા લોકો જો ભેગા કરીને જો કેક કપાવીને નાચગાન જો કરાવતો એનાથી મોટી કઈ વાત હોય. પણ એના કરતાં પણ હજી એક ડગલું આગળ જવાની જરૂર છે કે જે આટલો મોટો સમૂહ જે 60થી ઉપરના લગભગ 90% લોકો જે ભેગા થયા હતા એને પણ કાંઈક વિચાર મળવો જોઈએ. વિચાર જો મળશે ને તો એની કરોડરજ્જુ મજબૂત થશે, નહીતર તો સાંભળ્યું ને ખાધું ને પછી ભાગ્યા, બરોબર કોઈ. એટલે આ વસ્તુ અહીં બહુ સરસ છે. તેથી અહીં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહે છે કે માનવ જાતનું અધોપતન દુનિયામાંથી જો કાઢવાનું હશે ને તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના વિચારો સિવાય શક્ય નથી, બરોબર ને. એમ અહીંયા બહુ સરસ વાત છે. આથી જગતના કલ્યાણ માટે ગીતાનો સ્વાધ્યાય અને ગીતાનો પ્રચાર ખૂબ જ આવશ્યક. ગીતા ઘર ઘર સુધી, માનવ સુધી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા જવી જોઈએ. પરંતુ ગીતા ખિસ્સામાં રાખીને ફરવાથી ગીતાનો પ્રચાર થઈ શકતો નથી. બધાના ખિસ્સામાં ગીતા જાય તેથી પણ થતો નથી. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો ખરો પ્રચાર ગીતાના ઉપદેશને જીવનમાં ઉતારીને થઈ શકે. આમ પાંડુરંગ શાસ્ત્રી પોતાના પ્રવચનની અંદર ઘણીવાર કહે છે, ગીતા ઉપર જ્યારે પાંડુરંગ શાસ્ત્રી બોલતા હોય ને ત્યારે પાંડુરંગ શાસ્ત્રી કહે છે ગીતા તમે બધાને આપો એનો કાંઈ વાંધો નથી, બધાના ખિસ્સામાં ગીતા જાય એનો પણ વાંધો નથી, પણ એ ગીતાના જે કાંઈ 1-2 સિદ્ધાંત છે ને એ પ્રમાણે જીવન જીવવાનો માણસે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એટલે કે જગતમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો ખરો પ્રચાર ગીતાના ઉપદેશને જીવનમાં ઉતારીને થઈ શકે છે. જગતના અન્ય ભૌતિકવાદી વિચાર અનુસાર એટલે કે પુનર્ઘટનામાં કહીશું તો તે પશુત્વ પ્રધાન થશે જ. આમ શાસ્ત્રીજીનું માનવું છે. માટે જાગતિક પુનર્ઘટના માટે શ્રી કૃષ્ણનો સંદેશો વિશ્વમાં ઘેર ઘેર માનવ પાસે પહોંચી જવો જોઈએ. તો સમાજમાં હમણાં આપણી બધાની ફરિયાદ છે ને કે આટલું બધું ધાર્મિક કાર્યો થાય, આટલા મોટા મંડપ બને, આટલી મોટી ઘણું બધું ધાર્મિક પીરસવામાં આવે છે, પણ સમાજની અંદર આજે અધઃપતન જોવા મળે છે, વધતું જાય છે. એનું કારણ શું છે? છૂટાછેડાના કેસ એટલા બધા કોર્ટમાં હોય, મારામારીના કેસ હોય, ભાઈના છેડા બાબતના ઝઘડા હોય, છૂટાછેડાના ઘણા બધા પ્રશ્નો આવા હોય કે નહીં. પછી ફેક્ટરીની અંદર ઘણીવાર આવી રીતના શું કહેવાય કે જે છે કેવા ભાગીદારો એની વચ્ચેના પણ ઘણા કેસ હોય છે. તો આટલું બધું પીરસાય, આટલું બધું જગતની અંદર ઘણું બધું પીરસાય છે, તો અહીં પુનર્ઘટનાની અંદર દાદા ઘણીવાર કે પુનર્ઘટનાની અંદર એ તો અધઃપતન તો વધતું જાય છે. અધઃપતન ઘટવું જોઈએ. મોટા મોટા મંડપ બાંધીને લાખો લોકોને ભેગા ખવડાવી અને 7 દિવસ સુધી માણસ કથામાં રંગાઈ જાય તો પછી કાંઈ નહીં. એટલે અહીં કહે છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના જે શ્લોકો છે, એના જે સિદ્ધાંતો છે એ માણસના હૃદય સુધી પહોંચી જવા જોઈએ. માટે જાગતિક પુનર્ઘટના માટે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો સંદેશો વિશ્વના ઘરે ઘરે જવો જોઈએ. જ્યાં જ્યાં માનવીયનું અધઃપતન થતું લાગે ત્યાં ગીતા લઈ જાઓ. આપણે એમ લાગે કે અહીંયા માનવીયનું અધઃપતન થાય છે, બરોબર, તો ત્યાં એને જઈ અને ગીતાની એક વાત એને સમજાવો. એ ઉપાડે કે એ આપણે જરૂર નથી, કારણ કે આ શ્લોકમાં જ કીધું, પહેલો શબ્દ વાપરો કર્મણીએ વાધિકા. ભગવાને પહેલાં જ કહી દીધું આ 48મા શ્લોકમાં કે કર્મ કરવામાં તારો અધિકાર છે, ફળમાં નહીં ભાઈ. બીજી લીટીમાં કીધું ફળમાં નહીં. એટલે આપણે કર્મ કરવાનું,
સારી વાત હોય એ અંતિમ માણસ સુધી પહોંચે, એ ઉપાડે ન ઉપાડે, ફેંકી દે, એ સાંભળે કે ન સાંભળે, એ આપણે જોવાનું કોઈ ફળની અપેક્ષા રાખવાની આ શ્લોકની અંદર બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કર્મણ્યે વાધિકા રસ્તે, કામ કરવાનો તારો અધિકાર છે, એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને પ્રથમ 47માં શ્લોકની અંદર આ વાત સમજાવે છે. જ્યાં જ્યાં માનવીયનું અધપતન થતું હોય, થવા લાગે, ત્યાં ત્યાં જઈને ગીતાનો એકાદ સિદ્ધાંત, એકાદી વાત હળવેકથી એના કાન સુધી પહોંચાડો. અમારી ગીતા મહાન છે એવી બૂમો પાડવાથી નહીં ચાલે એમ. અમારી ગીતા મહાન છે આવી બૂમો પાડવાથી નહીં હાલે, પરંતુ ગીતાના ઉપદેશ મુજબ જીવન વ્યવહાર ઘડીને તથા તે મુજબ વર્તીને જગતને ગીતાની મહત્તા સમજાવી શકાય. આપણું જીવન ગીતામય જો બની જાય, ગીતાના સિદ્ધાંતો આપણી અંદર આવે અને કોઈ લોકો પૂછે છે કે ભાઈ તમે જીવો છો એવું તો અમે જીવી શકતા, તો આવું ક્યાંથી મળ્યું? ત્યારે એને કહેવું પડે કે ભાઈ ગીતા હું વાંચું છું ને, ગીતાની અંદર આ સિદ્ધાંતો છે. એટલે કહેવાનો તો ઘણીવાર આપણા જીવનમાં ગીતા લાવી અને બીજા જો કોઈ પૂછે તો આપણે એને આ રીતે જવાબ આપીશું. એને ગીતા ઉપર, ભગવાન કૃષ્ણ ઉપર એને આદર અને પ્રેમ ઊભો થાય એમ કે. તેથી અમારી ગીતા મહાન છે, ખાલી બોલવાથી ચાલશે નહીં, બરોબર? જીવન વ્યવહાર ઘડીને તથા તે મુજબ વર્તીને જગતને ગીતાની મહાનતા સમજાવી શકાય. એમ પાંડુરંગ શાસ્ત્રી પોતાના પ્રવચનના ગીતા ઉપર બોલતા આ મહાપુરુષ આ રીતની વાત કરે છે. તેથી હવે પછીના શ્લોકમાં ભગવાન 4 પ્રકારની આજ્ઞા અર્જુનને આપે. કેટલી આજ્ઞા? 4. ચારે 4 આજ્ઞાને આપણે આજે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો છે કે ભગવાને અર્જુનને કઈ 4 આજ્ઞાઓ આપી, એનો વિચાર આપણે કરવાનો છે. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભૂર્મા તે સંગો સ્વત્ત કર્મણિ. કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં તારો અધિકાર છે, ફળોમાં કદી નહીં. ત્રીજી વાત છે, માટે તું કર્મના ફળનો હેતુવાળો ન થાય તથા તારી કર્મ કરવાની પણ એટલે કે કર્મ ઉપર કરવાની તારી પકડ ઢીલી પણ ન થાય એમ. નહીતર આપણે નિષ્કામ કર્મયોગ કરવાનો હોય, કાંઈ મળવાનું ન હોય ને, કર્મ કરીએ આપણે, પણ ત્યાં શું થાય તો ભલે, ન થાય તો થોડું ઢીલું એમ, કામ તો હાલતું જ હોય. એટલે ભગવાને 4 વાતો સમજાવી. કેટલી? કે કર્મ કરવામાં તારી ઢીલાસ કોઈથી થવી જોઈએ નહીં એમ કે. ગીતાનો પ્રાણ એવો આ શ્લોક છે. કેવો? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોક છે, એનો જે પ્રાણ હોય ને, આખો કર્મયોગનો આખો જે પ્રાણ, એ પ્રાણ આ શ્લોક છે એમ કે. એટલે કે કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં તારો અધિકાર છે. ગીતાનો પ્રાણ એવો આ શ્લોક છે. ગીતાની વાત કોઈ કહે તો હોય તો આ શ્લોક આવે. ગીતાની વાત, ગીતા ઉપર પ્રવચન, ગીતા ઉપર ભાષ્ય લખતી વખતે, બોલતી વખતે કોઈ ગીતા ઉપર બોલે ને, તો એ અડધો પોણો કલાકની અંદર આ શ્લોક આવે જ. કારણ કે એટલો મહત્વનો શ્લોક અહીં બીજા અધ્યાયના 47મા શ્લોકની અંદર ભગવાને પોતાના મુખથી આપી છે અર્જુનને. પણ એ માનવ જાતના અધપતનમાંથી બચવા માટે આ 4 આજ્ઞા આપણે પાળવાની છે, આપણે સમજવાની છે. 5000 વર્ષ પહેલાં ભગવાને અર્જુનને નિમિત્ત બનાવી અને આ વાત કીધી છે. આજે 5000 વર્ષ પછી કળિયુગના માનવને આ જ વાત લાગુ પડે છે એમ કે. એટલે કે ગીતાના પ્રાણ એવો આ શ્લોક છે. આ શ્લોકમાં ગીતાનો સાર સમજાવ્યો છે. આ સ્વતંત્ર શ્લોક છે. તારો અધિકાર કર્મમાં છે, ફળમાં નહીં. આમાં ફળ મળવાની વાત ક્યાંય નથી આવતી. કર્મમાં તારો અધિકાર, ફળ મળવાની વાત ક્યાંય આ શ્લોકમાં આવતી નથી. કારણ કે કર્મમાં જ તારો અધિકાર છે, ફળની અંદર તારો અધિકાર નથી એમ. આમાં ફળ મળવાની વાત ક્યાંય નથી આવતી. કર્મમાં તારો અધિકાર છે, ફળ મળશે જ એવું કહ્યું જ નથી ભગવાને. તું આ કર્મ કર એટલે તને ફળ મળશે જ, આવું ભગવાને આ શ્લોકમાં કીધું નથી એમ કે. ગીતાએ ફળ છોડવાનું કહ્યું જ નથી. કોઈ પણ પ્રકારના ફળોમાં તમારો અધિકાર નથી. ભગવાન કહે છે કે કર્મ કરવો એ તમારો પ્રાંત છે અને ફળ આપવું એ મારો પ્રાંત છે. ભગવાને 2
વાત સમજાવી છે કે કર્મ કરવું એ તમારો અધિકાર અથવા પ્રાંત. પ્રાંત આપણે કહીએ ને કે ફલાણો પ્રાંત, એમ કર્મ કરવું એ તમારો પ્રાંત છે અને ફળ આપવું એ મારો પ્રાંત છે. એટલે ભગવાને અહીંયા બે પ્રકારની વાત અર્જુનને સમજાવે છે. તારો ફક્ત ક્ષત્રિય તરીકે લડવાનો તારો જે ધર્મ છે ને એ તારો પ્રાંત છે અને એ તારે બજાવવાનો છે. એ લડાઈ થયા પછી ફળ મળે કે ન મળે એ મારે જોવાનું છે. એ તારો પ્રાંત બહુ સ્પષ્ટ રીતે આ શ્લોકની અંદર ભગવાન અર્જુનને આ રીતે સમજાવે છે. આમાં ફળ મળવાની વાત જ નથી. ગીતાએ ફળ છોડવાનું કહ્યું જ નથી. કોઈ પણ પ્રકારના ફળોમાં તમારો અધિકાર નથી. ભગવાન કહે છે કે કર્મ કરવો એ અમારો પ્રાંત છે અને ફળ આપવું એ મારો પ્રાંત છે. અર્જુનને કહે છે કે કર્મ કરવું એ તારો પ્રાંત છે અને ફળ આપવું એ, એટલે તું ફળમાં ધ્યાન રાખ નહીં. ફળ ક્યારે થાય? આપણે મહાભારતના યુદ્ધની અંદર જયદ્રથનો જ્યારે વધ કરવાનો હતો, કારણ કે અભિમન્યુનો વધ થઈ ગયો. અભિમન્યુનો વધ થયો અને દૂર દૂર નીકળેલા કૃષ્ણને અર્જુન અહીંયા રથ લઈને સાંજે જ્યારે પોતાના આવાસમાં ગાવટીમાં આવે છે ને ત્યારે આખું ગમગીન છવાઈ ગયું છે. કારણ કે આવો યોદ્ધો જે હજારો યોદ્ધાઓને હરાવીને તાકાત શક્તિશાળો યોદ્ધો આજે યમપુરી પહોંચી ગયો હતો. તેથી ગમગીન આવી રીતનો અર્જુન અને ભગવાન બે જોવે છે. અર્જુન બધાને પૂછે છે કે ભાઈ આ બધો આટલો બધો હરરાટ કેમ છવાઈ ગયો? કોઈ બોલતું નથી, ક્યાંય અવાજ નથી, કાંઈ નથી. આટલું બધું છે હું ઈ કે, પણ કોઈ બોલતું નથી. પણ જ્યારે પોતાની સાવણીની અંદર આવે છે અને અભિમન્યુના મૃતદેહને જ્યારે જોવે છે ને ત્યારે એનું હૃદય હાથ રહેતું નથી અને એ વખતે પ્રતિજ્ઞા કરે છે. આ બધું કેમ બન્યું? એમ પાંડવોને હાજર રહેલા પાંડવોને અર્જુન પૂછે છે કે આ મારા પુત્ર અભિમન્યુનો વધ કોણે કર્યો, શા માટે કર્યો અને આવો યોદ્ધાને હણવાનું કામ કોણે કર્યું છે? આવો જ્યારે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે ત્યારે અહીંયા પાંડવમાંના એમ કહે છે કે ભાઈ આજે દ્રોણાચાર્યએ ચક્રવ્યૂહ રચ્યો હતો અને એની અંદર આવી રીતના ચક્રવ્યૂહની અંદર 7 યોદ્ધાઓએ ભેગા થઈ અને અહીંયા અભિમન્યુની હત્યા કરી નાખી છે, બરોબર ને? એટલે 7 યોદ્ધાઓ એક યોદ્ધા ઉપર જો તૂટી પડે તો માણસની હાલત કેવી થાય? ચારે બાજુથી જો સનસનાટા બાણ આવતા હોય તો માણસ ટકી શકે નહીં. એટલે આવી રીતની જ્યારે વાત થાય છે અને એનો મુખ્ય ભાગ કોણે ભજવો તો કે જયદ્રથે. કેવો? જયદ્રથે કોઈને અંદર આવવા દીધા. ભીમ કહે છે કે અમે જવાનો પ્રયત્ન ખૂબ કર્યો, અભિમન્યુ કોઠાની અંદર પ્રવેશ થઈ ગયો અને અમે પછી નક્કી કર્યું કે અભિમન્યુની પાછળ અમે જઈ અને બધા કોઠાને અમે ખલાસ કરવાનું કામ કરશું. એટલે જયદ્રથ ત્યાં મુખ્ય દરવાજા ઉપર ઊભો રહી ગયો. એટલે કોઈ અહીં પાંડવમાંથી કોઈ પણ અંદર જઈ શક્યા નહીં. અને એ વખતે અર્જુન પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે આજનો સૂર્ય આથમતો સૂર્ય જયદ્રથ જોઈ શકશે. આજ સાંજ સુધીમાં હું એને યમપુરી પહોંચાડી દઈશ અને એમાં જો હું નિષ્ફળ જઈને તો હું અગ્નિમાં સ્નાન કરીને હું મરી જવાનો. આવી પ્રતિજ્ઞા તો લઈ લીધી. ભગવાન કે ગાંડાઓ તમને કાંઈ અક્કલ છે? હાલતા ચાલતા બધી પ્રતિજ્ઞાઓ લેવો છે? તકલીફ તો પછી મને થાય પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવા માટે. અને આવી પ્રતિજ્ઞા લીધી છે અને કૌરવની સાવણીમાં સોપો પડી ગયો. એણે નક્કી કર્યું કે અર્જુન આવતીકાલે જયદ્રથને હણવાનો છે. એટલે બધાએ નક્કી કર્યું. જયદ્રથ તો ભાગવા માટે તૈયાર થઈ ગયો. બધા યોદ્ધાઓ કે તારે ભાગવાનું નથી, અમે બધા કર્ણ છે, દ્રોણાચાર્ય છે, અમે તારા રક્ષણની અંદર અમારી આ જે સેનાઓ છે ને એ સેના તારા રક્ષણમાં. એમ કરી અને રોક્યો. બીજા દિવસનું યુદ્ધ શરૂ થયું. વાર્તા લાંબી છે, મહાભારત વાંચજો ઘેરેથી. કહેવાનો અર્થ કે આવી રીતનું એકવાર જો આવી રીતની પ્રતિજ્ઞા લે તો ભગવાનને કેટલી અગવડો પડે છે. એટલે પ્રતિજ્ઞા તો અર્જુને લઈ લીધી, પણ એ પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવા માટે ભગવાને વિચાર કર્યો કે કાંઈ વાંધો નહીં, લઈ તો લીધી છે પણ પૂરી કરવીને એ મારી જવાબદારી છે. એટલે સાંજ સુધી લડે છે અને કૌરવોએ તે એવી વ્યૂહરચના ગોઠવીને કે જયદ્રથ તો હજારો માઇલ સુધી એને રાખ્યો હતો. અર્જુન એની પાસે પહોંચી જ ન શકે, કારણ કે એને ખબર હતી એકવાર જો સૂર્ય અસ્ત પહેલા જો જયદ્રથનો વધ નહીં કરે ને તો અર્જુન અગ્નિ સમાધિ લેવાનો છે. એટલે આપણું કામ અહીં કાઢા પાણીએ નીકળી જાય એમ કૌરવ સેના બધી માનતી હતી. અને વાત પણ એવી, સૂર્ય આથમવાની તૈયારી અને વારંવાર અર્જુન રથમાં બેસી અને સૂર્ય તરફ જોવે છે. ફળ કેવું?
સૂર્ય તરફ જોઈને કહેશે કે મને ફળ મળશે કે નહીં, જયદ્રથનો હું વધ કરી શકીશ નહીં, હું પ્રયત્ન કરું છું, પ્રયત્નના રૂપની અંદર એનું ફળ મને મળશે કે નહીં. એટલે વારંવાર આમ સૂર્ય સામે જોવે છે અને લડે છે. ભગવાન વિચાર કરે છે કે હે અર્જુન, તારો કર્મ કરવામાં અધિકાર, તું અત્યારે લડ, તારે જેવી રીતની તારી શક્તિ તાકાત તારી પાસે જેવું બળ હોય ને એ બળ તું સૂર્યની સામે વારે હું જોઈ રાખે છે. આમ ભગવાન એને ઠપકો પણ આપે છે. અને હકીકત છે બન્યું એવું કે જયદ્રથને તો મારવો બહુ અઘરો હતો, કારણ કે એને કેટલા યોદ્ધાઓ એની પહેલાં મારવા પડે, કર્ણ અને દ્રોણાચાર્ય, પછી ત્યાં પહોંચાય. એટલે હવે હાન તો પડવા આવી. ભગવાન વિચાર કરે છે કે આને પ્રતિજ્ઞા તો લીધી છે, ફળની હામું તો જોવે છે કે આ મને ફળ નહીં મળે તો અગ્નિ સમાધિ મારી પાકી નક્કી છે. અને પછી ભગવાન થોડોક શું કહે છે, સૂર્યને આપણે સૂર્યગ્રહણ કહીએ ને, આજનું છે એવું નહીં, એ કાળે સૂર્યગ્રહણ તો હતું. સૂર્ય આવી રીતનો ઢકાઈ ગયો, બરોબર. કૌરવ સેના આનંદમાં આવી ગઈ કે હવે અર્જુનને કહેશે કે ભાઈ તું અગ્નિની સમાધિ લે, અગ્નિની સમાધિ લે. થોડી વાર બધાએ બરાડા પાડ્યા, જયદ્રથને પણ બોલાવી લીધો કે તું આવી જા, હવે આગળ અર્જુન આ અગ્નિમાં સમાધિ લેવાનો છે, એ પણ આપણે બધા સાથે મળીને જોઈ લઈએ. આમ જયદ્રથ એકદમ રથની નજીક આવી ગયો. ભગવાન વિચાર કરે છે કે હવે સામે આવી ગયો છે ને, એટલે હળવેથી આમ વાદળું જે હતું ને સૂર્ય સામે, એટલે ભગવાને કીધું કે આ જયદ્રથ અને આ સૂર્ય માયરા ને. કહેવાનો અર્થ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર માણસે કામ કરવું. અહીં અર્જુન વારંવાર ફળની આશા રાખતો હતો. કયું ફળ? જયદ્રથને મારવાનું. એટલે ભગવાને એને ચાલુ યુદ્ધની અંદર ઠપકો આપે કે તારે ફળની અંદર તારે આવી રીતનું રહેવાનું, તારે તો કર્મ જ કરવાનું છે, ફળ મારી ઉપર છોડી દે, કર્મ કરવામાં તારો અધિકાર છે. આવી વાતો મહાભારત આપણે વાંચી ત્યારે આ બધી વાતો એની અંદર આપણે સમજવામાં આવે છે. કહે છે કે ફળથી દૂર રહીને કામ કર, ફળ તને શોધતું આવશે. હું ભગવાન અર્જુને કહે છે કે ફળને ધ્યાનમાં રાખ્યા વગર તું તારું કર્મ કર ભાઈ, લડવાનું. ફળ તો તને શોધતું આવશે. તે જો કર્મ કર્યા છે ને હારા, તો એ ગોતતું આવશે અને એ તારું પૂરું પાડશે. તેથી અહીં કહે છે કે આપણે ફળની એટલે કે ફિકરમાંથી બહાર જ આવતા નથી. ફિકર એટલે કે ફકીર કોને કહેવાય? જેને કોઈ વાતની ફિકર ન હોય એને ફકીર કહેવામાં આવે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે ફળની ફિકર કર્મમાં, બરોબર ને, તારે તો કર્મ જ કરવાનું છે. એમ કે તમારો કર્મ કરવામાં જ અધિકાર છે, ફળમાં કોઈ કાળે તમારો અધિકાર નથી. એમ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર અર્જુનને આ વાત સમજાવશે. આ તમારો પ્રાંત નથી. અર્જુને શું, આ તમારો પ્રાંત નથી, તમારું કામ નથી. તમારે તો કર્મ કરવું એ તમારું કામ છે, એ તમારું પ્રાંત છે. અને ફળ આપવું એ મારો પ્રાંત છે. એટલે તમારે એમાં વચ્ચે પડવાની કોઈ જરૂર નથી. એમ કે કર્મફળના હેતુવાળો થાય, એટલે કે થાય હોય તો પણ કર્મ સફળ થતું નથી. અંદર હેતુ છે બીજો અને કર્મ બીજું કાંઈ કરે. કર્મ સારું કરતો હોય પણ અંદર કાંઈક હેતુ જો ખરાબ હોય તો એ કરેલું કર્મ ધોવાઈ જાય. એમ આપણું શાસ્ત્ર આપણે સમજાવે છે. માનો કે પાંડુરંગ શાસ્ત્રી ઘણીવાર દ્રષ્ટાંત આપે કે મુંબઈનો એક વેપારી 50-60 વર્ષથી ગામડામાં કચ્છમાંથી અહીંયા મુંબઈમાં આવ્યો, ધંધો ધાકતો ધીકતો ખૂબ ફૂલ્યો. એટલે એને એમ થયું કે મારા ગામની અંદર અહીંયા કચ્છની અંદર પાણીની બહુ અગવડ છે, એટલે આ વર્ષે હું ત્યાં જઈશ અને 5-25 લાખ રૂપિયા ખર્ચવાના છે ને, તો કૂવો ગાળીને ઘરે ઘરે પાઇપલાઇન બેસાડીને ગામનાને બધાને હું આવી રીતનું પાણી પૂરું પાડી. કચ્છમાં એ ભાઈ મુંબઈથી આવ્યા, 25-50 લાખ રૂપિયા વાપરા, ઘરે ઘરે બધા નળ આપી દીધા અને પાણી મળ્યું. એટલે ગામના લોકો આનંદમાં આવી ગયા. 2 વર્ષ પછી પાછો મુંબઈથી એ ભાઈ પાછો જ્યાં આ કૂવો ગાળ્યો તો પાણીની વ્યવસ્થા કરી હતી ને, એ મુંબઈથી પાછો એના ગામમાં મળવા માટે આવ્યો. ગામ લોકોએ એનું સારું સ્વાગત ને આ બધું કર્યું એમ કે. અને પછી હળવેકથી ગ્રામસભા ભરીને કે 2 વર્ષ પહેલાં મેં તમારા ગામની અંદર કૂવો અને પાણીની સુંદર મજાની વ્યવસ્થા કરી છે. આજે હું ચૂંટણીમાં ઊભો રહેવાનો છું, એટલે તમારે બધા મત મને આપવાના. આ 2 વર્ષ પહેલાં કૂવો ખોદાવતા કે એની પાછળ કર્મ કરતા એના મગજમાં હતું, પણ ગામના મગજમાં હતું નહીં. એટલે એને ખબર હતી કે 2 વર્ષ પછી ઇલેક્શન આવે છે
એટલે મારે આવું જો કામ કરી દઉં તો બધા જ મત મને આ કર્મ થયું કે નહીં, પણ એ ધોવાઈ જાય. શાસ્ત્રકાર શું કહે છે કે હૃદયની અંદર તમે આવી રીતનો શું કે સ્વાર્થ રાખીને કોઈ પણ જો કર્મ કરતા છો ને તો એ બધા કર્મ ધોવાઈ જાય છે. કથા વાંચ્યા પછી મને 25 લાખ રૂપિયા મળવા જોઈએ આવા હેતુથી જો કથા કરીએ તો એ જે 7 દિવસનું કર્મ કર્યું ને એ શાસ્ત્ર એમ કે ધોવાઈ જાય. આપણે ગમે એટલી ડંફાસ મારી ગમે એટલું કે ગીતા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આ વાત આપણે સમજાવે છે. આ ઘરના શબ્દો કર્મણીએ વાધિકા રસ્તે મા ફલેસુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર ભૂરમાં તે સંગો શ્રુતિ કર્મણી. એટલે કે હે અર્જુન તારે જો ચોથી જે આજ્ઞા કીધી ને એ સમજવા જેવી છે. હે અર્જુન કે તું કદાચ નિષ્કામ કર્મયોગ કરીશ અને પછી તને આળસ આવશે પ્રમાદ આવશે આમાં ક્યાં કાંઈ આપણે મળવાનું છે. એટલે ઢીલાસ આવે ને એ ઢીલાસ પણ તારે રાખવાની નથી. કેટલી વાત આ 4 જે વાતો છે ને ભગવાને બહુ સરસ રીતે અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. નકર નિષ્કામ કર્મયોગ કરવાનું હોય કોઈની સેવા કરવા જવાની ગૌશાળામાં જવાનું હોય ને તો બીજા આવ્યા છે નહીં કરશે એ ક્યાં દરરોજ આવે છે, આપણે તો દરરોજ આવી છીએ. અને ઘણીવાર આવો ઢીલો થઈને બેસી જતો હોય છે. ત્યારે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એને કહે છે કે કોઈ પણ સત્કર્મ કરો, કોઈ પણ સારું કાર્ય કરો, કોઈ સેવાકીય કાર્ય કરો ને તો એમાં હાથમે પડદે પણ મને આમાંથી નહીં મળે એટલે હું કર્મ થોડુંક ઓછું કરીશ આવું રાખવાની કોઈ જરૂર. કેટલું સ્પષ્ટ રીતે આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આપણને આ વાતો સમજાવે છે. તમારો કર્મ કરવામાં જ અધિકાર છે, ફળમાં કોઈ કાળે અધિકાર નથી. આ તમારો પ્રાંત નથી, આ મારો પ્રાંત છે. કર્મફળના હેતુવાળો થાય એટલે કે હોય તો પણ કામ સફળ થતું નથી. અને અંદર હેતુ જો ખરાબ હોય કામ કરતી વખતે તો એ કર્મ બધું ધોવાઈ જાય. ભલે સારું કામ કે કામ સારું છે, કામ ખરાબ નથી. બધાને પાણી મળ્યું, ઘર ઘર સુધી મળ્યું એટલે કોઈને પાણી ભરવા બહાર જવું ન પડ્યું, કામ તો સારું જ કહેવાય ને. પણ કામ સારું કર્યું પણ અહીં કહે છે કે પેટમાં સ્વાર્થ રાખીને કોઈ પણ કર્મ કરો તો એ કર્મ આવી રીતનું ધોવાઈ જાય છે. આ શ્લોકમાં આ શ્લોક સમજાય ને તો કોઈ ગડબડ ને જગ્યા જ નથી. આ શ્લોક જો આ 4 સિદ્ધાંતો ભગવાને અર્જુનને સમજાવ્યા, 4 આજ્ઞા ભગવાને અર્જુનને કીધી, એ 4 આજ્ઞા જો આપણને સમજાઈ જાય ને તો કોઈ ગડબડ કે કોઈ નથી. એમ કર્મ ઉપર તમારો અધિકાર છે, ફળમાં તમારો અધિકાર. વારંવાર ભગવાન આ સમજાવતા કહે છે ખાલી કર્મ કરવું એ જ આપણો અધિકાર. કોઈ પણ દાખલા તરીકે આપણે શિયાળાની અંદર ઘઉં લઈ લીધા અને પછી આપણે એમ થયું કાલો ને થોડીક મગફળી ને કાં થોડોક બાજરો કે 5 વીઘાના તલ વાવી દઈએ, બરાબર ને. હજી ચોમાસાને તો હજી 3 મહિનાની વાર છે, 60 દિવસના તલ થાય ને એવું લઈ આવીએ. એટલે તો 60 દિવસના આવે, 70 દિવસના આવે, 90 દિવસના આવે, બરાબર. એ અત્યારે આ બધી સિસ્ટમ થઈ ગઈ છે. એટલે માનો કે એ ભાઈ 60 દિવસના તલ લાવે અને વાવી દે. વાવવું એ એનું કર્મ છે, વાવ્યા પછી પાણી પાવું એનું કર્મ છે, નિંદામણ કરવું એનું કર્મ છે, આંતરખેડ કે ખાતર નાખવું એ એનું કર્મ છે. ફળ નહીં. ફળ મળ્યું કારણ કે ને ભાઈ અમારે વીઘે 10 15 મણ થાય. અને બરાબર જ્યારે વાવતી વખતે દાણું જ્યારે ઓરતી વખતે શું કહેતા હતા કે આ વર્ષે તો 10 15 મણ તલ અમારા થવાના. આવ્યું હાથમાં? આવ્યું. ફળ આપવું એ કોના હાથમાં છે ભાઈ? એટલે આ જો શ્લોક સમજાઈ જાય ને તો અહીંયા નિસર્ગ કદાચ આપણી વિરુદ્ધમાં આવીને ઉભો. નિસર્ગ વિરુદ્ધમાં જ આવ્યો ને. નિસર્ગ એટલે પ્રકૃતિ. જે સમયે વરસાદની જરૂર નહોતી એ વખતે માવઠું થઈને ઊભું રહે તો થયેલો પાક બધો ફેલ જાય કે ન જાય. એટલે અહીં શાસ્ત્રકારો કહે છે કે આ રીતે સમજવાનો જો માણસ પ્રયત્ન કરે ને તો એને કોઈ અગવડ પડતી. આ 4 સિદ્ધાંતો 4 આજ્ઞા જો માણસ સમજીને વિચારીને જો 4 આજ્ઞા સમજવાનો પ્રયત્ન કરે તો જગતની અંદર જેટલી ગડબડો ઊભી થાય છે કે ભગવાને મારું બગાડ્યું, પાડોશીએ મારું બગાડ્યું, ભાઈએ મારું બગાડ્યું, એ બધું એમાંથી નિવૃત્ત થઈ જાય. આપણે કર્મ કરવું એ આપણો અધિકાર છે, ફળમાં અધિકાર નથી, ફળનો પ્રાંત આપણો નથી. એમ ભગવાન બહુ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે. આ શ્લોક સમજાય તો કોઈ ગડબડને જગ્યા જ નથી. કર્મ તમારો અધિકાર છે, ફળમાં તમારો અધિકાર નથી. ફળથી દૂર રહીને કામ કર એમ ભગવાન કહે છે. કારણ કે એ ફળ હું માગતો હતો કે હું આ બધાના ડોકા કાપું અને આ બધાના ડોકા કાપું એટલે મને પાપ લાગે.
ફળ તો મળે ને પાપનું, અને પાપ લાગે એટલે હું નરકમાં જાઉં. એટલે આવું કર્મ મારે કર્મ પાડી ભાઈ પાછલી બેઠક ઉપર શા માટે બેસી ગયો કે આ બધાનું હનન કરું, હત્યા કરું અને એને બધાને જો મારું ને તો મને પાપ લાગે અને પાપથી મને નરક મળે. આ ફળ નરકનું ફળ મારે જોતવું. આમ ભગવાને જે પહેલા અધ્યાયની અંદર જે 47મા શ્લોકની અંદર પાછલી બેઠક ઉપર જે બેસી અને જે હથિયાર ફેંકી દીધા ને એ વખતેના એના શબ્દો છે. ભગવાન અહીંયા બહુ એ જે પહેલા અધ્યાયની અંદર જે કાંઈ દલીલો, જે કાંઈ તર્કો, જે કાંઈ વાતો હતી ને એનો ભગવાન બહુ સરસ રીતે અહીંયા 47મા શ્લોકની અંદર બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ફળથી દૂર રહીને કામ કર, ફળ તને શોધતું આવશે, ગોતવા જા નહીં. આજે જીવનની વિશેષતા છે માં કર્મ ફલ હેતુર ભૂળમાં, કર્મના ફળનો હેતુવાળો ન થા. આમ ભગવાન અર્જુનને વારંવાર સમજાવે, કર્મના ફળના હેતુવાળો થા. કર્મ કરવો એ તારો પ્રાંત છે અને ફળ આપવું એ મારો પ્રાંત છે, અને મારા પ્રાંતમાં મને રહેવા દે અને તું તારા પ્રાંતમાં લઈ હાથમાં હથિયાર લે, ઊઠ ઊભો થા અને યુદ્ધ કરવા માટે તું તૈયાર. આમ બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કર્મ પ્રેરણા હોય તો માણસ કામ કરે, હેતુ ઉપરથી ફરક પડી જાય છે. દોડાદોડથી વધારે મળતું હોય છે. કૂતરાને વધારે સંપત્તિ મળવી જોઈએ કે નહીં? ઘણા એમ કે ના ના અમે તો 18 કલાક સુધી મહેનત કરી છે. સવારમાં અમે 8 વાગે નીકળી જઈએ છીએ અને રાતના કેટલા વાગે? રાતના 11 વાગે આવી છે. 18 કલાક સુધી અમે બધું કામ કરી સહી, બરોબર ને? એટલે ઘણીવાર દોડવાથી અથવા 18 કલાક ભરવાથી માણસને સંપત્તિ મળતી નથી. જો વધારે ભરવાથી જો મળતું હોય ને તો કૂતરો કેટલું દોડે છે એને સામું તમે જોઈએ ક્યારેક એ આખો દિવસ દોડતો જ હોય. તો વધારેમાં વધારે સંપત્તિ એને મળવી જોઈએ ને, વધારે સગવડ એને મળવી જોઈએ ને. પણ નહીં, જ્યાં ગાડું હોય અથવા ઓથ હોય ને ત્યાં હાંજ પડે એટલે 2 ટાટિયામાં મોઢું નાખીને સૂઈ જાય એને મળે. જો વધારે દોડવાથી જગતની અંદર જો સંપત્તિ મળતી હોય તો વધારેમાં વધારે સંપત્તિ અને સગવડ કૂતરાઓને જ મળવી જોઈએ, પણ મળતી નથી. નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ અને વ્યવસાયાત્મક બુદ્ધિની ઉચ્ચ સ્થિતિ સમજાવવા માટે ભગવાને આ શ્લોક સમજાવ્યો છે. આગળ આપણે જોઈએ ને કે 2 પ્રકારની બુદ્ધિ, એક તો નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ છે અને એક છે વ્યવસાયાત્મક બુદ્ધિ. આનો આગળના શ્લોકની અંદર જે આપણે વિચાર કરતા હતા એ સમજાવવા માટે ભગવાને અહીંયા બીજા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં ભાર દઈને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કર્મ અને કર્મફળ 2 વસ્તુ આવે. એક કર્મ આવે અને એક કર્મ કર્યા પછી ફળ, એટલે કર્મ અને કર્મફળ. કર્મ અને કર્મફળ કર્મણીએ વાધિકા રસ્તે માફલેશું કદાચન કહીને ભગવાન પહેલો જ ફટકો અર્જુનને મારે. 4 ફટકા માર્યા. કેવા? 4 બરોબર એવા ફટકા માર્યા કે અર્જુનને કાંઈ જવાબ આપવાનો પણ સમય રહ્યો. એટલે પહેલો ફટકો માર્યો કે કર્મ કરવામાં તારો અધિકાર છે. બીજો ફટકો માર્યો ફળની અંદર તારો અધિકાર નથી. એમ કે તું કર્મની ચર્ચા ન કર્યા. આ કર્મની ચર્ચા એને કરી ને બહુ દલીલો, ખૂબ જબરદસ્ત દલીલો પહેલા અધ્યાયમાં કરી કે ભાઈ તે બહુ જ આવી રીતની દલીલો કરી છે. તારો ફક્ત ને ફક્ત કર્મ ઉપરનો જ અધિકાર છે. તું ફળની ચર્ચા કરે છે, ફળની વાત તારા હાથમાં છે. આમ ભગવાન તારા હાથમાં ફળની વાત નથી, બરોબર ને? હે અર્જુન, તારો અધિકાર શું છે તે તું બરોબર સમજી લે. તારો અધિકાર, તારો રોલ, તું અત્યારે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં આવ્યો છો તો અત્યારે તારી ફરજ અથવા તારો પ્રાંત અથવા તારે જે કાંઈ ક્ષત્રિય ધર્મ તરીકે તારે જે કાંઈ કરવું હોય ને એ તું અત્યારે બરોબર સમજી લે. એમ ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, તારો અધિકાર શું છે તે તું બરોબર સમજી લે. આ વાત ભગવાન સામાન્ય માણસને સમજાવે છે તેમ અસામાન્ય માણસને પણ સમજાવે. ભગવાન બેયને જે બોટમ એટલે જે નાનો માણસ હોય એને પણ આ શ્લોક લાગુ પડે અને ટોપ ઉપર પ્રહલાદ, નારદ, પરાશર, પુંડરીક જે ભગવાનના લાડકા દીકરા જે બની ગયા ને અસામાન્ય એને કહેવાય. કેવા? એ બધાને ભાગવતો કહેવાય. આ ભાગવતોને પણ આ શ્લોક લાગુ પડે છે અને સામાન્ય કર્મ કરી અને પોતાનો વ્યવહાર, પોતાનું જીવન જીવવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે ને બંનેને આ શ્લોક લાગુ પડે છે. એમ અહીંયા ભગવાન કહે છે તું કર્મની ચર્ચા ન કર. હે અર્જુન, તારો અધિકાર શું છે તે બરોબર તું સમજી લે. આ વાત ભગવાન સામાન્ય માણસને સમજાવે છે તેમ અસામાન્ય માણસને પણ
આ જ વાત ભગવાન સમજાવે છે. એક જ લાકડીથી બધાને ફટકો મારવાની કલા ફક્ત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જ. લાકડી એક જ છે, પણ બધાને ફટકા મારવાની તાકાત અને શક્તિ ફક્ત શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ગાનાર કૃષ્ણમાં જ છે. ફક્ત શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ગાનાર શ્રી કૃષ્ણની પાસે છે. ભગવાને સામાન્ય અને અસામાન્યને કહે છે કે તારો જેટલો અધિકાર હોય તેટલો ઉપદેશ તમે લઈ લ્યો. બરાબર, જેટલો તમારી તાકાત હોય, જેટલી બુદ્ધિ કામ કરતી હોય એટલો તમારે જ્યાં સાંભળવા માટે જાઓ, જે વાંચતા હોય એની અંદર તમને લાગે કે આ ઉપદેશ મારે લેવા જેવો છે, તો સામાન્ય પણ એમાંથી લઈ શકે છે અને અસામાન્ય પણ એમાંથી ઉપદેશ લઈ શકે છે. અધિકાર હોય તેટલો જ ઉપદેશ તમે લઈ લો. ભગવાન અર્જુનને કહેશે કે તું સામાન્ય હશે તો તારે કર્મ કરવું જ પડશે, અને અસામાન્ય હશે તો પણ હથિયાર તરીકે તારે કામ કરવું. કીધી ને, બે વાત કીધી. સામાન્યને પણ આ શ્લોક લાગુ પડે છે, અને અસામાન્ય એટલે જે પહોંચી ગયેલા છે તે, ભગવાનના લાડકા દીકરા થઈ ગયા છે તે, ભગવાનના ખોળામાં બેસી ગયા છે તે, તો એવા જે લોકો જે સતત કર્મ કરે છે તો એને કર્મ કરવાની શું જરૂર? હવે કર્મ કર્યા પછી એને ફળ પણ જોતું નથી. તો અહીં અસામાન્ય લોકો જે કર્મ કરે છે, બરોબર, તો એને શા માટે કરવાનું? તો અહીં કહે છે કે એને સામાન્ય હશે તો કર્મ કરે જ છૂટકો છે, અને અસામાન્ય હશે તો પણ હથિયાર તરીકે માણસ કર્મ કરવું, હથિયાર બનવું પડે ને કોઈનું. દાખલા તરીકે આપણા ઘરમાં સરી આવે, સરી શાક સમારવાની આવે ને, શાક કાપવાની. એ સરી જે વખતે આપણે કોઈની પાસેથી રેકડીમાંથી ખરીદી હોય, આપણે ઘરમાં રસોડા સુધી લાવીએ તો એ સરી બધું જ કામ કરે કે નહીં? તેમ તારી જાતની કોઈને કિંમત નથી. આપણા હાથમાં ચપ્પુ છે, તેને આશા નહીં, આકાંક્ષા નહીં, ભાવના નહીં, કલ્પના નહીં, મત નહીં. એ ફક્ત હથિયાર છે. કેવું? બજારમાંથી ખરીદી કરેલું સાકું હોય કે સરી હોય, એને કોઈ આકાંક્ષા ખરી? નહીં. એની તો હથિયાર છે. એ હથિયારને તમે ગમે ત્યાં વાપરો તો એ એમ નથી કહેવાની કે નાના હું ફેક્ટરીમાંથી નીકળીને ત્યારે શાક સમારવા માટે નીકળી હતી, હું કોઈના ગળા કાપવા માટે નીકળી, આવું બોલે? અને ઘણાના ગળા કપાય છે કે નહીં? તો કાંઈ ફેક્ટરીમાંથી નીકળતી વખતે એના માલિકે નહીં કીધું હોય કે ભાઈ આ કોઈના ગળા કાપવા માટે અમે ઉત્પાદન કરતા નથી. આ ઉત્પાદન કર્યું છે તો એનો ગેરઉપયોગ અથવા ખોટે રસ્તે જો લઈ જાય તો એ જ સરી ઘણીવાર માણસના ગળા પણ કાપી નાખે છે. એટલે કે તેમાં તારા મતની કોઈ કિંમત નથી. શું છે? તારે હથિયાર બની જવાનું છે. એકવાર જો તું હથિયાર બની જા ને તો પછી તને પાપ કે નરક તને મળવાનું નથી. હથિયાર બનવું પડે. જેમાં તારા મતની કોઈ કિંમત નથી. આપણા હાથમાં ચપ્પુ, તેને આશા નહીં, આકાંક્ષા નહીં, ભાવના નહીં, કલ્પના નહીં, મત નહીં, અને એ તો ફક્ત કેવો છે? હથિયાર છે. એટલે આ હથિયાર કેવું છે એનો વિચાર પાણી પીને કરીએ આપણે. આવો ડોક્ટર સાહેબ, આયુર્વેદાચાર્ય બહુ સરસ આપણે અલગ અલગ કાંઈ પ્રશ્ન હતા, 3-4 પ્રશ્ન, એના ખૂબ સરસ જવાબ આપણે આપ્યા. એને એ તો બોલી નાખ્યા, પણ આચરણ કોને કરવાનું છે? આપણે જો આરોગ્ય ને નિરોગી રહેવાનું હોય તો આચરણ આપણે કરવાનું છે. તેથી આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 2 અધ્યાયના 47મા શ્લોક પર અત્યારે આપણું મનોમંથન હાલે છે, વિચાર હાલે છે, બરાબર ને? એમાં ભગવાન અહીંયા અર્જુનને 4 પ્રકારની આજ્ઞા આપે તો એનો વિચાર હાલે છે. 4 સૂત્રાત્મક વાતો કહીએ તો પણ ચાલે. 4 આદેશો અર્જુનને આ શ્લોકની અંદર ભગવાને આપ્યા છે. કયા તો જોઈ લઈએ આપણે. પહેલો આદેશ છે કર્મણીય વાધિકા રસ્તે, કર્મ કરવામાં તારો અધિકાર છે. આ પહેલી આજ્ઞા. બીજી આજ્ઞા બી મા ફલેશું કદાચન, કર્મના ફળમાં નહીં. આ બીજી આજ્ઞા. ત્રીજી મા કર્મ ફલે હેતુર્ભૂરમાં, કર્મના ફળના હેતુવાળો ન થાય. કર્મના ફળના હેતુવાળો ન થાય. અને ચોથી આજ્ઞા આપી છે તે સંગો સ્વતી કર્મણી, કર્મ કરવામાં પણ આસક્તિ રાખ નહીં, કે હું કર્મ કરું, બરાબર ને, તો એમાં પણ માણસની આસક્તિ હોવી જોઈએ ને. 4 વાતો ભગવાન અહીંયા આ શ્લોકની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે.
ચારે ચાર આજ્ઞાઓ, ચારે ચાર આદેશો કર્મણીએ વાધિકા રસ્તેથી શરૂઆત કરી અને તે સંગો સ્વતી કર્મણી. આમ ભગવાન અર્જુનને ચાર આજ્ઞા સમજાવે છે. ભગવાનની પ્રસન્નતા એ જ મારો ઇન્સિટિવ હોવો જોઈએ. બાપ ખુશ થયા પછી દીકરાનું કેટલું બધું ધ્યાન રાખે છે. બાપ પહેલાં ખુશ થવો જોઈએ. ખુશ થાય તો બધું પછી બાપ આપી દે છે. સાંસારિક બાપને ભાવ ઊભો થાય તો આ જગતપતિ જે ભગવાન આપણો મોટો બાપ છે તે પ્રસન્ન ન થાય? એને ખુશી થાય ને થાય. એટલે કહે છે કે કર્મ ચાર પ્રકારના જે અહીંયા સિદ્ધાંતો ભગવાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો એનો આપણે થોડો વિચાર કર્યો એમ. બીજી વાત આ શ્લોકમાં બહુ જ મહત્વનો છે. કર્મણીએ વાધિકા રસ્તામાં મારો કોઈ અધિકાર કે ફળમાં નહીં. કર્મમાં તારો અધિકાર છે, તારો પ્રાંતમાં નહીં. ફળમાં માથું માર નહીં. આ બીજી વાત. અંદર પણ ફળનો હેતુ રાખ નહીં. આ ત્રીજી વાત. અને ફળમાં રસ ન હોય તો પણ કામમાં ચોરી કરી નહીં એમ. શું કે એટલે નિષ્કામ કર્મયોગ ઘણી આપણે વાત કરી ને. કોઈ સંસ્થામાં આપણે કામ કરવા માટે જઈએ તો પછી આપણે એમ આ આપણું ક્યાં છે? એક દિવસ આવ્યા છીએ તો ઠાગા ઠૈયા કરશું તો હાલશે. ઠાગા ઠૈયા કરું છું, સાસુડી ગઢ આવું છું, જાવ કાબરભાઈ કાલ સવારે. એટલે કાગડાને કાબરની વાર્તા આપણે ભણતા ત્યારે આવતી જ નહીં. એના જેવું આ બધું છે બરાબર. તે અર્જુનને ભગવાને ચારે બાજુથી ઘેરો છે. આ શ્લોકની અંદર ભગવાને અર્જુનને ચારે બાજુથી ઘેરો છે. ગીતા આપણને આ કહેવા માગે છે નહીંતર માણસની પકડ ઢીલી થઈ જાય. કર્મ ઉપરની પકડ ઢીલી ન કરવી હોય તો આ ચાર સિદ્ધાંતો ભગવાને આ શ્લોકની અંદર સમજાવ્યા. એના ઉપર મનોમંથન કરીને એ પ્રમાણે આચરણમાં લાવીને જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો આપણી કૃતિ ઉપર, કાર્ય ઉપર, કર્મ ઉપર આપણી પકડ ઢીલી થશે નહીં. અત્યાર સુધી સંસાર તરફનો પ્રવાસ હતો. આ 47 શ્લોક સુધી ભગવાને જે અર્જુનને સમજાવ્યું એ સંસાર તરફનો પ્રવાસ હતો. હવે ભગવાન તરફનો પ્રવાસ ભગવાન શરૂ કરે છે. તો હવે ભગવાન તરફનો 80-90 વર્ષ થાય એટલે માણસે હળવે હળવે પ્રભુ તરફ વળવું. જોકે 60 વર્ષથી શરૂઆત માણસે કરી દેવી જોઈએ કે 60 વર્ષ સુધી પુત્ર માટે, ધંધા માટે, નોકરી માટે, વ્યવસાય માટે, વ્યવહાર માટે ઘણું બધું મેં કર્યું અને સારી રીતે બધાને સગવડતાઓ આપી દીધી છે. હવે મારે જ્યાં જવાનું છે ને એની મારે તૈયારી કરવાની છે. એને જેને તૈયારી કરવાની હોય ને એને આ શ્લોક ખાસ લાગુ પડે. શા માટે? અહીંયા કીધું ને કે તે સંગો સ્વતી કર્મણી. નિષ્કામ કર્મયોગ કર ત્યારે હાથમે પડદે પણ તારો કર્મયોગ અથવા તારી કર્મ કરવાની કુશળતા ઓછી થવી જોઈએ. બહુ મોટામાં મોટી વાત કરી ભગવાને. તેથી આ શ્લોક આપને સમજાવે છે કે અર્જુનને ભગવાને ચારે બાજુથી ઘેરો છે. અત્યાર સુધી સંસાર તરફનો પ્રવાસ હતો. હવે ભગવાન તરફનો પ્રવાસ શરૂ થાય. 60-70 વર્ષનો થાય ત્યાં સુધી જીભ ચાટતો જ હોય. 60 વર્ષ પછી માણસ ભગવાન તરફ વળી જવો જોઈએ. 60 તરફ માણસના થાય એટલે હળવે હળવે ધીમે ધીમે બધો જે કાંઈ કારભાર છે ને એ પુત્રોને સોંપી અને ભગવાન તરફ એનો વળાંક વળી જવો જોઈએ. માણસમાં આસક્તિ જબરજસ્ત છે, પ્રેમ નથી. એમ આસક્તિ છે, પ્રેમ નથી. માણસમાં આસક્તિ જબરજસ્ત છે, પ્રેમ નથી. પ્રેમમાં માણસ છૂટો રહી શકે, અલગ રહી શકે, હળવો રહી શકે, મોકળો રહી શકે, સ્વતંત્ર રહી શકે, તેના પોતાનો જીવન વિકાસ સાધી શકે. પ્રેમની અંદર આ બધું હોય તો એ કરી શકે. પણ આસક્ત માણસ જે હોય ને એ બધી રીતે બંધાયેલો હોય છે. આસક્તિમાં બંધાઈ જાય છે. કોણ? કોઈ પણ માણસ આસક્તિ આવે ને તો એ માણસ બંધાઈ જાય છે, સંકુચિત થઈ જાય છે, પીડાય ને હેરાન થાય છે. આ બધું માન્ય કરીને આપણે પડ્યા છીએ. સંસારની આ શક્તિ આપણને છોડતી નથી. આટલી સીધી સાદી વાત ગીતાની એટલે કે પકડાતી નથી. આટલી સીધી સાદી વાત ભગવાને ગીતામાં કરી પણ પકડાતી નથી. તેથી મોહિત થાય, આસક્ત થાય તો શું થાય છે એનું જ ઉદાહરણ અને મહાભારતની અંદર પહેલું જ
વેદવ્યાસ લખે છે કે કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર ગીતાની જે શરૂઆત થઈ ને એ ધૃતરાષ્ટ્રથી થઈ છે. એટલો મોહિત દુર્યોધન પ્રત્યે એટલો મોહિત થઈ ગયો તો, મારો દુર્યોધન, મારો દુર્યોધન, મારો દુર્યોધન. પાંડવોનું જે થવું હોય તે થાય. મીઠી મીઠી ભાષા બોલે અને પાછલા દરવાજે કાવતરા તો એ જ કરાવતો હતો. પાંડવોનું કાસળ કાઢવા માટે રાત દિવસ દુર્યોધનની અંદર, મોહની અંદર એટલો ધૃતરાષ્ટ્ર પડ્યો હતો કે આ આપણે મહાભારત પણ આપણે આ સમજાવે છે. આટલી સીધી સાદી વાત ગીતાની પકડાતી નથી. ગીતા વાંચનારને અને સાંભળનારને ગીતા સમજાવે છે. પોતાના જીવનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો વાતો સહેલાથી સમજાઈ જાય. અધિકાર તારો કર્મમાં છે, ફળમાં નથી. વારંવાર અહીંયા ભગવાન અહીંયા 4 વાતો સમજાવીને અર્જુનને કહેશે કે કર્મની જ અંદર તારો અધિકાર છે. આ તારો પ્રાંત નથી. તારો પ્રાંત કર્મ કરવાનો છે, ફળનો પ્રાંત મારો છે. એટલે બેયને અલગ અલગ પ્રાંત છે. હવના પ્રાંતમાં રહીને માણસે કામ કરવું જોઈએ. બીજી વાત છે, ફળમાં તારો કોઈ હક નથી. વર્તમાન તારે કોર, ભવિષ્યકાળ તારો સારો થઈ જશે. એટલે વર્તમાન જો સારો હોય ને તો 100% ભવિષ્યકાળ સારો થઈ જાય છે. તેથી બાળપણ જો સારું ગયું હોય, સારી રીતે નિષ્પાપ રીતે જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય તો એની યુવાની સારી જાય. અને યુવાની જો સારી ગઈ હોય તો એનું વૃદ્ધત્વ સારું જાય છે. એમાં ભગવાન કહે છે. એટલે કે ફળમાં તારો કોઈ અધિકાર નથી. વર્તમાન જો સારો ગયો હશે તો ભૂતકાળ તારો સારો થઈ જશે. વિચારી શકાય વર્તમાન સારું તો ભવિષ્ય સારું, બાળપણ સારું તો યુવાની સારી, વૃદ્ધત્વ સારું અને વૃદ્ધત્વ સારું તો મોત સારું. 4 વાતો આવી કે વૃદ્ધત્વ સારું તો મોતે સારું થાય ને. એટલે ભગવાને આગલા શ્લોકમાં આપણે જોતા હતા કે 3 બાળપણ, યુવાની અને વૃદ્ધાવસ્થા, અને ચોથી અવસ્થા કીધી મૃત્યુ પછીની અવસ્થા કેવી થાય છે એ ભગવાને આગળના શ્લોકની અંદર આપણે સમજાવ્યું હતું. એટલે ભગવાન અહીંયા અર્જુનના જે કાંઈ પ્રશ્નો છે એને જાય કર્મ કર્યા પછી મને પાપ લાગશે અને પાપ લાગ્યા પછી હું નરકમાં જઈશ અને નરકમાં ગયા પછી હું અધોગતિના ખાડામાંથી બહાર નીકળવાનો. આ એના મનની અંદર જે કાંઈ સંકુચિતતા હતી, એના મનની અંદર કાંઈ જે પ્રશ્નો હતા ને એ પ્રશ્નનો જવાબ ભગવાન આ બીજા અધ્યાયના 47મા શ્લોકની અંદર આપે છે. હે અર્જુન, તારે તો ફક્ત હથિયાર બનવાનું છે. આ બધાય તો મરેલા છે, તારા વગર પણ હું આ બધાને મારી શકું છું એમ ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. તેથી તારો જે પ્રાંત છે ને એ કર્મયોગ કરવાનો છે. તારો જે પ્રાંત છે ને એ લડવાનો છે. આ તારે ફળની અપેક્ષા રાખી તારો પ્રાંત નથી. ફળ કેટલું આપવું, ક્યારે આપવું કે નહીં આપવું એ બધું તું મારા ઉપર છોડી દે અને એક યુદ્ધ માટે તું તૈયાર થઈ જાય. યુદ્ધ એ તારો પ્રાંત છે, યુદ્ધમાં તારું કલ્યાણ છે, બરોબર ને. તેથી તું યુદ્ધ કરવા માટે સજ્જ થઈ જાય એમ ભગવાન વારંવાર આ શ્લોકની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બાળપણ સારું તો યુવાની સારી, યુવાની સારી તો વૃદ્ધત્વ સારું અને વૃદ્ધત્વ સારું તો મોત પણ સારું. એટલી સરળતાથી ભગવાને આ શ્લોકમાં 4 આજ્ઞાઓ અર્જુનને સમજાવી. બહુ સરળ સીધો સાદો શ્લોક છે. સમજવામાં બિલકુલ અઘરો પડે એવું લાગતું નથી. બધાને ખબર છે કે આપણો કર્મની અંદર જ અધિકાર છે. આપણે ઘણા બધા કર્મ કરતા હોઈએ છીએ પણ આપણે જો ફળની અપેક્ષા રાખીને કરી અને ફળ જો ન મળે તો માણસને નિરાશા આવે કે નહીં. આ વર્ષોની જ વાત કરો ની, કોઈ ઉનાળુ મગફળી વાવી છે, કોઈ બાજરી વાવી છે, કોઈ તલ વાવ્યા છે. જ્યારે વાવતી વખતે 3 મહિના પહેલાં નક્કી કર્યું છે ને કે આનાથી મને ઘણો ફાયદો ને ઘણા બધા સારા ફળો મળશે, એ હેતુથી એને બિયારણ વાવ્યું છે સારામાં સારું, બધી રીતે એની પાણીની સગવડતા છે, આંતરખેડની બધું જ કર્યું છે કે નહીં. અને પછી બધું પાથરા તૈયાર થઈ જાય, તલ વઢાઈ જાય અને સરસ મજાના આવા 25 વીઘાની અંદર પૂરીઓ આવી રીતની ઊભી હોય અને ભગવાન કે ભાઈ ફળમાં તારો અધિકાર નથી અને વાવાઝોડું મોકલે કે નહીં. અઠવાડિયું સુધી એ તલના પાથરા ઉપર વરસાદ પડેલો છે એ આપણે જોયું છે. એનો અર્થ શું થયો? ફળની અપેક્ષા રાખીને કોઈ પણ, આ તો ખેડૂતની વાત થઈ, એવી રીતે કોઈ પણ ફેક્ટરી હોય, કોઈ પણ ધંધો હોય, કોઈ પણ નોકરી હોય, પણ ફળની અપેક્ષા રાખીને જો કર્મ કરે અને ફળ ન મળે તો માણસને નિરાશા આવે છે. તેથી ભગવાને આ શ્લોક અર્જુનને કીધો
કે ભાઈ કર્મ કરવામાં તારો અધિકાર, સારામાં સારી ખેડ કર, સારામાં સારું બિયારણ વાય, સારામાં સારું ખાતર ને એ બધું તારો કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પણ ક્યારે કેટલું કેવું આપવું ને એ તું મારા ઉપર છોડી દે. અને હકીકત થાય છે, નહીતર ઘણી વાર આપણે એમ થાય નાનો ફળ તો અમારા જ હાથમાં હોય ને. ઘણી વાર આવી ડંફાસ ઘણી વાર આપણે મારતા હોય છે બજારમાં એમ કે ભાઈ એ તો ફળ તો અમારા જ હાથમાં હોય ને, આટલી મહેનત કરી, આમ કર્યું તેમ કર્યું, અને પછી જ્યારે આવું આવા શું કહેવાય આવું માવઠું જ્યારે થાય ત્યારે ખબર પડે કે ભાઈ તારી ડંફાસ હાલી નહીં. ફળની અંદર આ માણસનો શું કે ભગવાન કે ફળ મારી ઉપર છોડી દે. એટલે 4 વાતો સમજાવવાનો ભગવાને બહુ સરસ રીતે કર્મણીએ વાધિકાર હસ્તે માફલેસુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર ભૂરમાં તે સંગો સ્વતી કર્મણી. 4 પ્રકારની વાત અહીં ભગવાન બહુ સરસ રીતે અહીં અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. 5000 વર્ષ પહેલાં કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં ઊભા રહી અને જે આવા યોગેશ્વર કૃષ્ણે જે કાંઈ શંખ ફૂંક્યો ને એ 5000 વર્ષ પછીના કળયુગના માણસને પણ આ જ વાત લાગુ પડે છે. આખી દુનિયા માટે ભગવાને આ વાત કીધી છે. તેથી કર્મ કરવાનું જોરથી, એમાં શું કહેવાય એમાં ચોરી કરવાની નહીં, મન રાખીને કરવાનું, પણ ફળ કેટલું ને ક્યારે મળે એ જો માણસની વૃત્તિ જો બદલાઈ જાય ને તો માણસને ક્યારેય ઉપાધિ કે ચિંતા થાય. ચિંતામાંથી જો બહાર નીકળવાનું હોય ને તો આ શ્લોકને માણસે વારંવાર વાગોળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. 4 વાતો ભગવાન બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે કર્મમાં તારો અધિકાર નથી, ફળમાં માથું માર નહીં ભાઈ. ત્રીજી વાત કીધી અંદર પણ ફળનો હેતુ રાખ નહીં. અંદર પણ ફળનો હેતુ, એનો આપણે કૂવો બનાવવાનો, પાણી ઘર ઘર સુધી લઈ જવાના, કચ્છના દ્રષ્ટાંત આપીને આપણે સમજવાનો. અંદર તું આવી રીતનું ન રાખ કે હું આજે આ કામ કરું છું, 2 વર્ષ સુધી આ ગામના બધા જ મત મને મળવા, આવું પણ તું રાખ નહીં. અને ફળમાં રસ ન હોય તો પણ કામમાંથી તું અલગ કામ મન મૂકીને કામ કરે. કોઈ સંસ્થા હોય, કોઈ આવી રીતે કોઈ મોટી હોય ને તો એ સંસ્થામાં પણ જો તું આવી રીતના માનવ સેવા તરીકે જો ગયો હોય ને તો એમાં પણ તારે મન મૂકીને એનું કામ તારે કરવું. નહીંતર માનવ સેવાવાળા ઘણા મૂકે કે ભાઈ અમે તો 6 કલાક માટે જાય છીએ ને, જેટલું થાય એટલું કરવાનું નહીં, મન મૂકીને જેટલું શક્ય હોય એટલું બધું કરવાનો. આ માનદ સેવાકારોએ પણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી માનદ સેવા કરવાવાળા 60થી ઉપરના જે રિટાયર થયા છે, વૃદ્ધો થયા છે, એને પણ ભગવાન આ જ માર્ગદર્શન આપે. કોઈ પણ સંસ્થામાં કામ કરતા હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ કામ કરતા હોય ને તો એમાં ચોરી કરવાની નથી. મન મૂકીને એકવાર જો કામ કરશો તો ભગવાન કે ફળ આપ્યા વગર મને મારાથી રહેવાય નહીં. જેમાં સ્ત્રી હોય, બાળકનો જન્મ થાય બરાબર ને, એટલે માના ધાવણની અંદર દૂધ એટલું બધું આવ્યું છે કે બાળકને ધવરાવ્યા વગર એને ચેન પડતું નથી. એવી જ રીતે ભગવાન અર્જુને કહે છે કે તારે કર્મ કરવાનો, ફળની અપેક્ષા રાખની, પણ ફળ તો આપવાનું જ છે મારે. પણ ક્યારે આપવાનું, કેટલું આપવાનું, કોને આપવાનું કે નહીં, એ પ્રાંતમાં તારે વિચાર કરવાનો નથી. એમ કરીને આ શ્લોકને આજે આપણે નમસ્કાર. આવતીકાલે આપણે કેટલામો શ્લોક? 48મો શ્લોક. 48મા શ્લોકની અંદર અહીંયા ભગવાન બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે. શું છે એમાં કે પૂર્વ શ્લોકમાં કર્મ કરવાની આજ્ઞા ભગવાને અર્જુનને કરી હતી. કર્મ કરતા રહીને સમાન રહેવાની રીત હવે આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આપને સમજાવે. કર્મ કરીને સમાન રહેવાની રીત કેવી હોય એ રીત ભગવાન આપને આ શ્લોકની અંદર સમજાવે છે. એનો વિચાર આપણે આવતીકાલે. ભગવાને બહુ સારું ગળું રાખ્યું એટલે ભગવાનનો પેલા આભાર માની લઈએ.